जी पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे हो तुसीं ते मैं तुहाडे नाल विशाखा शर्मा। स्वागत है साडी इस खास पेशकश स्टेटस रिपोर्ट दे विच। अज स्टेटस रिपोर्ट दे विच गल होवेगी दरार दी जो दो मुल्क विचाले पई है, भारत अते कैनेडा विचकार। वजह की रही है, कारण की रहे ने अते दरार दी कहानी दी शुरुआत कित्थों तो हुई अते कहानी दा अंत की है। तमाम सारे पहलुआं दी जांच पड़चोल करन तो बाद, सारे तत्थ खंगालन तो बाद पेश है साडी खास स्टेटस रिपोर्ट। Working closely and coordinating with our allies. दरार कहण नूं तां एक आसान शब्द है। कागज दे पन्नियां ते पई तां कागज दो हिस्सिਆਂ 'ਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਤਲਖੀ ਵਧੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ। तमाम इस सवालों के जवाब, हर पहलू, हर जांच, हर डिटेल पूरे तफसील ना दिखावांगे अज दी साडी खास पेशकश दरार च। पर उस तो पहला लैके चलते हाँ विवाद की जड़, यानी कि कुछ दिन पहला दिन सी 18 जून, था सी ब्रिटिश कोलंबिया कनेडा। वारदात खालिस्तानी समर्थक हरदीप निज्जर का कतल। इधर कनेडा की खूबसूरत वादियां च निज्जर नूं दिन दिहाड़े गोलियां मार के मौत दे घाट उतारिया गया तो उस तो बाद दो मुल्कां विचाले दरार पै गई। आलम में कि भारत और कनेडा विचाले इंज ठनी जिवें एक नवी वॉर का जन्म होया। अते उस वॉर नूं अग उदों मिली जदों कनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी ही संसद च इल्जाम लाया कि निज्जर दे कतल दे पीछे भारत दा हत्थ है अते इस दी जांच कनेडा दी सुरक्षा एजेंसियां कर रही ने। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. The Canadian PM ने तो इल्जाम लाए, पर आखिरकार हरदीप सिंह निज्जर कौन है, की है उसकी हिस्ट्री, जरा नजर इस ते भी। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर जलंधर ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਰ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਨਿੱਜਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਾਲ 1997 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਿੱਜਰ ਪਲੰਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ KTF ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। हरदीप सिंह निज्जर जगतार सिंह तारा नाल मुलाकात करन लई साल 2013 ते 14 विच पाकिस्तान भी गया। तारा नूं 2015 च थाईलैंड तो गिरफ्तार करके भारत लिआंदा गया सी। निज्जर दे भारत च पाबंदीशुदा संगठन SFJ नाल भी संबंध सी। हरदीप सिंह निज्जर भारतीय एजेंसियां दी मोस्ट वांटेड अतवादियां दी सूची च भी शामिल सी। भारत विच हिंसा ते अपराध दे कई मामलिਆਂ 'ਚ उसदा नाम सामने आया, जिस तो बाद उसनूं वांटेड अतवादियां दी लिस्ट 'ਚ पा दिता गया। NIA ने निज्जर ते 10 लाख रुपए का नकदी इनाम भी ऐलानिया सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों ट्रूडो नूं एक लिस्ट भी सौंपी गई जिस च निज्जर का नाम सी। जस्टिन ट्रूडो नूं कैप्टन ने भारत फेरी मौके यह लिस्ट सौंपी सी। हालांकि साल 2020 के दसंबर महीने विच भी NIA ने एक FIR दर्ज की सी। किसानों वालों खेती कानूनों के विरोध मौके यह FIR दर्ज हुई। निज्जर गुरपतवंत सिंह पन्नू और परमजीत सिंह पम्मा का नाम भी शामिल सी। लोकां नूं भड़काउण दी साजिश रचन दे उन्हां ते इल्जाम लगे सन। तां कनेडियन संसद PM ट्रूडो वालों कीते दाਅਵਿਆਂ ਤੋਂ कुछ घंटिਆਂ बाद ही कनेडा ने भारतीय डिप्लोमैट पवन कुमार राय नूं मुल्क तो बाहर कढ दिता। We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by three principles. The first one
we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterparts, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat. ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ IPS ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ SSP ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। PK ਰਾਏ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ PM ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਲਤਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੂਨ ਮਹਿਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की। कनेडा सरकार ने अपनी इमीग्रेशन वैबसाइट उत्ते एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जिस च भारत विच यात्रा करन लई सावधानी वरतन लई कहा गया। इस एडवाइजरी विच कहा गया कि भारत दे पाकिस्तान नाल लगदे सरहदी सूबियां पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात अते राजस्थान विच जाण तो ग्रेस किया जावे। हालांकि इस एडवाइजरी तो बाद भारत दा जवाब आना भी लाजमी सी ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। देखिए, हमने सीधे एडवाइजरी इशू की है और डिटेल एडवाइजरी है उनको क्या करना चाहिए। एक प्रश्न और था कि कुछ ग्रुप्स या हिंदू अलग से नहीं, एडवाइजरी सारे इंडियन नेशनल्स के लिए हम इस तरह से नहीं देखते। इंडियन नेशनल्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनकी सबके लिए एडवाइजरी है एंड हम चाहेंगे कि वो उस एडवाइजरी को देखें। हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिस्ट्रप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। इसका मतलब है कि जेकर कोई कैनेडियन नागरिक कनेडा तो भारत आना चाहता है तो उसनू हाल की घड़ी च भारत का वीज़ा नहीं दिता जाएगा। हालांकि दोहां मुल्कां विचाले
ਤਲਖੀਵਾਦੀ ਵੇਖ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਰਮ ਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ। And when the two Michaels were taken into detention by China, you were quite successful. Your government was quite successful in rallying international support for Canada. It seems that countries are less eager to take as firm a stand on India. Why do you think that is? In the situation of the two Michaels, Canada grounded itself in the rule of law, in our values, in upholding our international treaties and obligations, and demonstrated that as a country of the rule of law, we will remain anchored in it. That's what we did as a country, and that's what we do on the international stage, whether we're standing up for Ukraine or emphasizing the importance of the international rules-based order in other contexts. The rule of law is there to protect Canadians, it's there to protect all citizens around the world, and Canada will always be crystal clear on our defense of that for the protection and safety of everyone. इधर कनेडा ते भारत विचाले माहौल टेंशन दा ते चिंता दा बनिया तां इस सब विचाले NIA ने भारत 'च अपराध करके कनेडा 'ਚ शरण लैण वाले 11 गैंगस्टर अतवादियों की सूची जारी की। इन्हां 'ਚ गैंगस्टरां दे नावां नाल फोटोआं भी जारी कीतियां गईयां। इस सूची 'ਚ पहले नंबर ते सिद्धू मूसेवाला कतलकांड 'ਚ शामिल मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ शामिल सी। उस तो बाद नंबर अनमोल बिश्नोई, अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला, दरमन सिंह कालो, लखवीर सिंह लंडा, दिनेश शर्मा उर्फ गांधी, नीरज उर्फ पंडित, गुरपिंदर सिंह, सुखदूल सिंह, गौरव पटियाल उर्फ सौरभ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਸਭ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੇਕੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਅਗਵਾ ਤੇ ਫਰੋਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਨੇਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖਾ ਮੋਗਾ ਦੇ DC ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। NIA ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੇਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਣੇ 11 ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੰਗ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਜਾਣ। ਪੰਨੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲਿਬਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। NDP ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਮੰਦਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ FBI ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖੂਫੀਆ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NIA ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। NIA ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿੱਜਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਉਰਫ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਰਰ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। NIA ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੂਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। Well, Prime Minister Justin Trudeau has raised the level of tension between India and Canada to an unacceptable level. He has expelled Indian diplomats. He has accused India of killing a Canadian a person in Canada. These are very serious allegations, and Justin Trudeau has made them in public. Tensions between India and Canada on the issue of the support given by Canada and the shelter given by Canada to separatist terrorists on Canadian soil has been there for the last several decades. But these were always kept in a certain degree of control. Now Trudeau has raised it to a level where there is action being taken by the governments of the two sides against each other. Trudeau has also put a stop to the trade negotiations taking place between India and Canada. So that made the Indian government retaliate by expelling a Canadian diplomat, asking Canada to reduce the size of its diplomatic mission here in India. And India has also stopped all visas to Canadians. So the issue has now boiled over into the public domain where the people, the common people, are getting affected. So this makes it a very difficult and a very serious matter. ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਆਪਣੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚੇ। S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ G20 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The Canadian Prime Minister made some allegations, initially privately and then publicly. And our response to him, both in private and public, were that what he was alleging was not consistent with our policy. And that if his government had anything relevant and specific they would like us to look into, we were open to looking at it. Now, that's where that conversation is at this point of time. What we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. Today, I'm actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates. In Canada? In Canada. They are publicly intimidated. And that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਗੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲਮ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਇੱਕੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਟੇਬਲ ਟਾਕ। बात पंजाब के स्टूडेंट की नहीं है, पूरे देश के स्टूडेंट हैं। जहाँ पूरे देश के स्टूडेंट हैं, हरियाणा के स्टूडेंट हैं, पंजाब के स्टूडेंट हैं, दिल्ली के हैं और इवन के गुजरात के स्टूडेंट भी हैं और राजस्थान के पूरे अन्य राज्यों से स्टूडेंट वहाँ जाते हैं और बहुत सारे वहाँ पे कारोबारी जाते हैं। सभी का मामला है। सो मैं समझता हूँ माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को तुरंत कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ अपने हमरुतबा जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके साथ बात करके ये मामला हल करना चाहिए। इसको आगे मत बढ़ाना चाहिए, इसको कोई ना कोई पुख्ता हल निकाल। ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ 99.5 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋਕਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ। ਐਂਡ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਕਟੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ अपील की थी। सिखों के साथ रिलेटेड है और उन्होंने इन पर एक एलिगेशन लगाया कि जो सिटीजन निज्जर साहब वो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਣੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ सच ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ सच सामने होवे। देखो वो तो कनाडा वाले ही बताएंगे, क्योंकि एक तो बात है ना भी जो कभी एलिगेशन किसी के साथ कोई लगाता है तो कुछ ना कुछ तो आधार होगा, पर उनके पास भी जो आधार हैं बैठ के जो बातचीत कर लें तो अच्छा होगा। अगर ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर है जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसको ज़्यादा प्रूव करें, और दूसरी तरफ हमने हिंदुस्तान सरकार को भी यही बोला है कि वो अपने दुनिया में कि प्लेटफार्म पे जाके ये बात करें कि ट्रूडो हमारे पे जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो सबूत दे। आम आवाम जो इसमें शामिल नहीं है उसको ऐसे फरमान जारी करना अच्छा नहीं है। हम तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हिंदुस्तान सरकार और कनाडा सरकार को यही बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लोग सफ़र कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिख हैं, क्योंकि श्रोमणी कमेटी सिखों की नुमाइंदगी करती है। जो स्थिति है उसके बारे में हम यही बोलते हैं कि सरकारों का आपसी मसला है, उस मसले को संवाद के साथ समाधान करवाएं। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਅਤੇ ਹਰ ਡਿਟੇਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। लेफ्टिनेंट कर्नल S.L. शर्मा जी के पास पहुंचे हैं। शर्मा जी, आप इस स्थिति को, इस हालात को आज के दौर में कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो स्थिति आज कनाडा में बनी है या जो स्टेटमेंट आ रही है जस्टिन ट्रूडो के जो उनके प्रधानमंत्री हैं, वो शायद वहाँ पे इलेक्शन का दौर आने वाला है और उनकी जो सपोर्ट है वो मैक्सिमम शायद वो सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, जो भी कम्युनिटी वहाँ पे रहती है अलग अलग जगहों की। तो उसके बेस के ऊपर उन्होंने इस तरह का ये मैं कहता हूँ कि कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट दी है या एक्शन किया है, और एज ए हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत है। और समय के साथ जो भी चीज़ सामने आएगी वो पूरे वर्ल्ड के सामने उनकी अच्छाई बुराई सामने आएगी, एंड उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से जो भी कार्रवाई होगी वो उनको समय के हिसाब से उचित जवाब दिया जाएगा, ये मैं समझता हूँ। जिस प्रकार से एक जो ऑफिसर है जो वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे जो डिप्लोमेट है उसको निकाला गया ये बोलकर कि आपने एक खालिस्तानी जो आतंकवादी थे हरदीप निज्जर, उसकी जो हत्या करवाई गई है, तो उसका इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि जो हिंदुस्तान था उसने पहले ही डोजियर दे दिया था कि इसमें जो नाम है, जो खालिस्तानियों का नाम है, जो आतंकवादियों का नाम है, जो गैंगस्टरों का नाम है, उनकी पूरी लिस्ट थी, उसमें भी उसका नाम था। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता है? ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक